Selam aleyküm, hayırlı akşamlar saygılar telekanalının teleseyircileri. Yayınımızda bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için ben Gülsüm Halilova çalışan ve növbetdeki 30-40 dakika içerisinde Kırım ve Kırım etrafında yüz bergen sonki haberlerini müzakere edecekmiz. Hem Kırım'dan vatandaşlarımız ile bağlanacakmız hem de Ukrayna siyasetçilerinin Ukrayna-Rusya sınırlarında yüz bergen gerginlik meselelerini de müzakere etmeye devam edemiz. O sebepten siz de bizim yayınımızga koşulabilirsiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim edin. 073 419 41 58 Viber vasıtası ile stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var ve atr.tv Skype adresimiz. Skype vasıtasıyla de stüdyamızga telefon açın. Suallerinizni seslendiriniz saygılı arkadaşlar ve ATR telekanalının saytına abone olmağı da unutmanız. atr.tv atr.ua bizim adresimiz. Anda bizge abone olganlar böylece bizlerge destek etmekteler. ATR telekanalının mali problemleri ne yazık ki da çözülmeye kala. O sebepten bizim yanımızda bulungan ve bizge destek etken herkeske teşekkürlerini bildiremiz. Çok sağ olun saygılı dostlar. Ben ise şimdi yayınımızga Kırım Tatar Milli Meclis azası, Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Enveraga Kurtiyevni bağlamağa isteyim. O bizle canlı bağda Kırım'dan. Enveraga selamun aleyküm, nasılsınız? Aleyküm selam, merhaba. Merhabanız. Enveraga en baştan bu meseleden başlamağa isterdim. Malum olğanı ki bu işgal etilgen Kırım'da liderlerimizge karşı mahkeme davaları devam etti. Hem Mustafa Ağa Cemilov'un mahkemesi hem de Kırım Tatar Milli Meclis reisi Rifat Ağa Çubarov'un mahkemeleri devam etmekte. Sizin de benim bilgenime göre bu mahkemelerden Rifat Ağa'nın mahkemesinde şartlık bergensiniz galiba, doğru mu? Evet. Tarif etiniz lütfen bizlerge bu malumatlarını tafsiyatlıca siz nasıl şartlık ettiniz, niyakta tarif ettiniz mahkemede? İşte mahkemede o bir rejissura gibi bir mesele olgan. Olar soraydılar işte bile suallar. Mesela siz bu mitingi yapkanda bir cevap soradınız mı yerli hakimiyetten yoksa yok? Ben dedim siz nasıl cevap verirsiniz ya bizge? Siz aklınızda var mı? Ukrayna bu öyle bir devlet anda soramak bir şey gerek diledi bizge. Razılık soramak gerek diledi bizge. Biz tek uydanlığına şeklinde mülkünde dağıtmağa ve mitinglerde çıkmağa. Onun için bu demokratik bir hükümet edi, devlet. Onun için sizin sualiniz bizge bir hücur keledi dep böyle bir cevap verdim ben onlara. Onlar başladılar kulimsilemeye. Çünkü Rusya'da bilesiz ki tam tersine başka vaziyet bu meselede. Son soradılar, anda bir hareket çıkan kim sebepçi olan bu hareketki? Ben elbette doğrusunu anlattım onlara, dedim bu miting saat 10'da başlanacak idi. Ama bu miting tek biz Kırım Tatar halkı olacak idi ve Ukrayna'yı destekleyen insanlar olacak idi. Ama çok yazık ki mitingimizge koşuldular. Akhyardan gelgen birkaç tane avtobustan dolu bir yaş yigitler uniformalarla ve bizge karşı başladılar demek hücum etmeye ve Rusya'yı desteklemeye. Ben dedim onlar olmasaydı hiçbir dava bir şey çıkmayacak idi. Yaxşı bir miting olacak idi. Çünkü daha da bir başka meseleni anlattım. Dedim bu Ruski blok cemiyeti ular da onda miting yapacak ediler ama saat 2'de yapacak ediler. Ama hiçbir şeye bakmadan asiliyet saat 10'da bizlerle beraber gelip bizge demek ki etmeye çalıştılar ve bütün bu topalanları işte onlar yarattılar dep onlarga yükledim bu meseleyi ama gerçekten de öyle olganıydı. Son soradılar kim anda çıkışta bulundu. Ben dedim birinci çıkışta bulundu Emir Ali Ablayev
bugünkü mufti. O zaman onun fikri bambaşkaydı. Ukrayna'yı destekleydi. Ve birinci çıkışta Emir Abili Ablayev çıktı mufti olarak. Sonra çıkışta bulundular Rifat Çubarov. Ve Rifat Çubarov ve Sergey Aksyonov birbirlerine mikrofon verip işte bu mitingde çok işte onlar çıkışta bulundular dedim. Ular soradılar ne hakkında ular laf etken ekendir. Özellikle Rifat Çubarov. Bir şeylerge çağırgan edi mi yok mu dep öyle bir sualda dedi oldu. Ben dedim bir şeyge çağırmadı. Tek sakinleştirmege çalıştı bizim vatandaşlarımızı ve bizim amacımız neydi? Bizim amacımız edi bu sesiyanı kapatmak ve sesiye gerçekleşmesin. Çünkü bu sesiyada mühim bir meseleler kabul edecek ediler. Ukrayna'ya karşı referandum hakkında. Bu sebepten bizim amacımız edi bu sesiyanı kapatmak ve sesiye olmasın diye. İşte böyle maksadımız var idi de onlara anlatkan edim. Sonra bu siz şartlık bergen son enişgacı prokurorlarının reaksiyası nasıl oldu ve elbette ki biz bilemiz bularının çıkaracak hükümleri ile bağlı hiçbir böyle bir illüzyanı beslemeyimiz. Yani sizin şartlıklarınız yani kimge ne göstermege isteyler? Onlar işte ne isteyler? Bu isteyler belki bizden eşitmege kim kabahatli bu anda topalan bu mesele çıkanda biz hücum ettik mi bu başka milletler gelgende. Bunlar öyle de sual söylediler. Bu sizin bayraklarınızın bu falştokların nasıl derecedeydi? Siz onu sopa yerine kullandınız mı yok mu diye böyle sualler de oldu. Ben dedim Oğuzum kulümsüredim de dedim nasıl sopa olacak bu falşluklar benim bu birinci ikinci parmak gibi kalınlığı var idi. Onun mülkünün bir şeyler yapmaya dedim. Onlar da başladılar gülümsemeye. Ben dedim bizim taraftan öyle bir ucun bir şeyler yok idi. Bütün kabahat dedim bu Akyar'dan gelgen insanlardan. Son milisiyalar ne yapaydı onda deyip soradılar. Bir şeyler yardım ettiler mi? Ya karşılık çıkardılar mı? Ben dedim anda milisiya yok idi. 5-6 tane adam var idi milisiya. Onlar hiçbir şey yapmaydı, karışmaydı. Demek o vazifesini de yapmaydılar onlar. İşte bu hakkında onlar istediler kabatlamaya Rifat Çubarov'u. Sanki o anda bizim milletimize çağırdı bir ucunge mi ya da bir şeyge. İşte anlattım öyle şey yok idi. Tek her vakit gibi biz mitinglerimizi sakin derecede yapkan edik ve bütün kabahatlı olgan bu Ruslar hangiler geldiler avtobuslarla uza hazırlık ve onların ellerine elbette var idi. Hem sopalar var idi hem de başka şeyler var idi. Ama onlara hiçbir kimse bir soru soramay niçindir dedim. İşte bu böyle bir sözler var idi. Enver Ağa nasıl düşünüyorsunuz bunu sizin ve de birçok diğer bizim milli hareket iştirakçılarımızın ve jurnalistlerinin hatta bergen bu şartlık yani bu ifadeleri işgalci prokurorunun ve kadının alacak ve çıkaracak hükümüne bir şekilde tesir edebilir mi? Mahkemede işte bana hakim böyle dedi. Çok sağ olunuz. Sizin ifadeleriniz bizge pek çok yardım etti. Hep kulümsüreyip öyle söyledi. Demek biz onu kullanacağımız. Ama ben bilem ki benim ifadem bütün bu gelgen bizge hücum etken bu Akyar'dan gelgen Kazaklara karşıydı. Onun için onun kulümsüremesi de bazı belli ne için. Ben bilirsin bu benim ifadem ya başkalarının da ifadeleri hiçbir şey getirmeyecek. Çünkü bu tek bir senaryo gibi gitti.
Oğuzlar уже karar aldılar. Kararını hep de icra edecekler. Onun için ben belirtsem çok bir faydası olmayacak ondan. Буне beraberlikte şunu da soramağa isterdim. Aslında biz en başta da sizinle laf etmeye başladığımızda bunu men endi bir kere aytıp geçtim. Hakikaten de ne sizin bergen ifadeleriniz ve de alıngan ve hakikaten de Rifat Ağa'nın hiçbir kabahatı olmagan berilgen deliller ve ispatlar hukumunun nasıl şekilde olacağına hiçbir tesiri olmayacak. Çünkü karar endi çoktan zaten alındı. Bu sadece işte böyle formalite bir iştir. Yani onların alıp bargan işi. Öyle olsam da sizin düşüncenize göre yani bu böyle mahkeme davalarının onlar kimge ne körsetmege isteyler ya da bu böyle halkını korkutmak stratejisine, siyasetine kirgen bir hareket mi? Onlar birinciden belki halkara cemiyetine көрсетmek isterler. Biz mahkeme yapamız, mana çağıramız, ifadeler verirler bizge. Biz onu bütün hukuk çerçevesinde yapamız diye bunu ifade etmek isterler. Ama sonunda neticesi ne olacak? Bir kimseye aytmaylar olar. Neticesi son belli olacak elbette ama onlara anlatmaya isterler galiba ben belirlesem. İşte biz mana bu hukuk çerçevesinde müzakere edemiz. Abi bir kereden değil de buna hukuk çerçevesinde müzakere edip son karar alamız. Bu hakkında da yapayım bu meseleyi. Enver bunun beraberlikte şimdi Ukrayna ana kıtasında müzakere edilen böyle mühim meseleler sırasında bu Ukrayna-Rusya sınırlarında Rusya'nın asker sevkiyatı yapmaya devam etkeni ve işgal edilen topraklarda daha da çok askerlerinin çoklaşkanı haberlerini alamız. Kun-kunden bunu Ukrayna istihbaratı da zaten vermeye devam etti. Yani biz siz Kırım'da bulunup bu böyle bir gerginlikni his ettesiniz mi? Harbiyelerinin daha da çoklaşması, harbi texnikanın çoklaşması gibi böyle bir haberler alasınız mı, koresiniz mi bunu özünüz? Elbette göremiz. Buna bu yanı yol yapkanları elbette bu maksadın yapılgan galiba. Bütün bu harbi arabaları yürüyorlar bu yoldan. Hem bir şey gördük biz bunlar de bir tarafa yürüyorlar. Ben bilesem gösterirler ozu kuşunu ve korkutmaya tırışarlar. Maksatları budur. Ben öyle bir umut etem ki ve özümde inanam bunlar Ukrayna'ya hücum etmeye kalkmazlar. Çünkü neticeleri nasıl ağır olganını biz belli ve onlar da onu pek yaxşı anlayırlar. Ben bilesem anda hücum etmezler onlar. Ama bu silahlar hepsi korsetilir. Biz hepsimiz onu koruyoruz. Ukrayna istihbaratının bildirgenine göre böyle real olgan ssenariylerden biri bu Kırım'da suvli vaziyet kerginleşkeni sebebinden Ukrayna'nın işte Kuzey Kırım kanalına böyle bir yol açmak için hücumdur. Ben o hücum meselesini değil de suv meselesini sormağa isterdim sizden. Hakikaten de mi işgal edilen Kırım'da şimdi bu suv ile vaziyet kritik ve kergin olmağa devam etti. Bilmeyeyim kışta ve şimdi yağan yağmurlar karlar yardım etmedi mi? Elbette su meselesi ciddi seviyede var. Mesela Aluş'ta, Yalta bu yerlerde, Ahmeçli yerlerde pek ciddi mesele. Karasubazar şehrinde bu mesele yok. Çünkü biz bunda su meselesini duymadık da hem de bizden bana Taygan su ambarından şimdi Karasu Özeni'nden bayağı su akar. Çünkü yollar yüberdiler. Ben belesem o kezlerge değil İrfat başka regionlarga su gerek, onun için yübereler olar. Mecburi yübereler. Su şimdi peyda oldu. Buna birkaç günden beri yağmurlarda yağa, bugün de yağacak galiba. Bu sebepten içmege su var Kırım'da. Ama bu yağlı boylu yerleri anda tekrar gerginlik duyuyorlar. Elbette belki bu mesele vardır. Belki bu meseleyi çözmek için hücum etmeye isterler. Ama benim şahsi
duygun ular onu yapmazlar. Çok sağ olun Enviraga bizle bağlanıp tafsilatlı suallarımızga cevap bergeniz için. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı, Kırım Tatar Milli Meclis azası Enver Kurtiyev bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, men ise Rus tiline geçeyim. Я перехожу на русский язык, и мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугуні» в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Криму» має бути в ефірі. В суботу ФСБ России задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сасанюка. В ФСБ сообщили, что якобы задержали его за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Отмечается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника. Россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сасанюка, которого задерживали 16 апреля в Петербурге. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Также в МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с сегодняшнего дня. Ми стикнулися фактично з нападом правоохоронних органів Російської Федерації на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства. Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою. Обов'язок нашої держави зробити все можливе для безпеки закордонних дипломатичних установ, навіть якщо йдеться про установи у державі-агресорі. С нами сейчас на прямой связи Роман Бессмертный, украинский политик и дипломат. Пане Романе, вітаю вас, селям алейкум. Доброго вечера. Пане Романе, зачем России, как вы думаете, вдруг понадобилась вот эта афера, я бы даже сказала, нападение на нашего консула в Петербурге? Связано ли это с каким-то образом с наращиванием российских войск у границы Украины и эскалацией конфликта? До війни, яку ми з вами бачили, яку ми з вами переживаємо, збройної, воєнної, військової, економічної, міжнародної, додається ще й дипломатична. Оцей сигнал початку дипломатичної війни зазвичай в аналогічних випадках є перед днем серйозної агресії збройної. Тобто це крайня річ. Тому що в відповідності до Віденської конвенції про консульські зносини особа консула, як і працівників консулатів, є недоторканою, володіє імунітетом. Стаття 42 визначає порядок, навіть там пред'явлення претензій, не дай Бог там участі в якихось кримінальних процесах і так далі. І всі ці норми даним відео, яке ми бачили, фактами, вони порушені. Причому грубо порушені, що вимагає вперше, це дзеркальні реакції з українського боку. Інформація, яку ви дали, вона дійсно правильна. Це щодо видворення рівного по статусу дипломата, починаючи там від консула, закінчуючи іншими дипломатами. І тут Міністерство закордонних справ чинило абсолютну дію. Але очевидно, що до всіх складових війни, які сьогодні ведеться Кремлем по відношенню до України, додається ще і дипломатична війна. Ну вот эта дипломатическая война, стягивание российских войск к границам Украины. Вот только что мы услышали сообщение от Жозефа Борреля, который сказал, что Россия стянула более 150 тысяч военных к границам Украины. Потом последнее сообщение немецкого издания Der Spiegel, которое опубликовало фото спутника о том, что Россия разместила новый военный лагерь на территории Крыма. Вот говорит ли это о том, что сейчас Россия реально готовится к полномасштабному вторженню в Україну? Якщо взяти периметр південного кордону адміністративного і східного кордону з Росією, це більше 1000 кілометрів, то в цьому напрямку, за даними весни минулого року, інформаційного розвідувального агентства, скажімо, Напалм, Інформнапалм, на цьому напрямку було розташовано більше 300 тисяч. Але те, що ми зараз говоримо, те, що проговорюється, це додаткові сили,
які впродовж останнього часу були стягнуті безпосередньо в район кордону і розташовані були в польових таборах. Причому тут є особливість. Якщо ті 300 тисяч розташовані і носили різне призначення оборонного, інфраструктурного забезпечення, то зараз мова йде про дислокацію в Крим, а також по всьому східному кордону, особливо в напрямку, де проходить лінія фронту на Донбасі, стягнуто і стягується, і продовжує стягуватися в основному наступальні війська. Якщо до цього додати ще цілий ряд підрозділів, які підтягуються з півночі до білорусько-українського кордону, то загалом, якщо взяти ті війська, які наступальні, які зараз передислоковані, це десь до 150 тисяч додатково до тих, які знаходилися тут постійно, і про що неодноразово говорилося. І це робиться під легендою, що нібито всі ці війська будуть брати участь в навчаннях «Захід-2021». При всьому тому, що всі знають прекрасно, що в цих навчаннях максимально, хто брав участь на території Білорусі, це задіювалися війська Ленінградського військового округу і Північного флоту Російської Федерації. Сама переддислокація, про що вона може свідчити? Про те, що Росія нарощує потенціал, причому наступальний потенціал, і легендує це нібито під ймовірність якоїсь там агресії з боку України. Але справа в тому, що в такому випадку, якщо чи навчання проходять, чи, скажімо, є якась загроза, то комплектуються війська оборонного характеру. У відповідності навіть по легенді навчань «Захід-2021» об'єктами атаки обрана Україна і країни Балтики. Чи свідчить це про те, що, скажімо, Росія може завдати удару військового по території України? Прямого доказу, який би свідчив про дату, увага, дату, чи задіяні війська на сьогоднішній день немає. Але сам факт нарощування військового потенціалу наступального характеру і підготовка інформаційна до провокаційних дій, а також речі, які ми обговорювали: затримка дипломата, активізація в міжнародному плані. Згадайте хоча б вказівку МЗС Російської Федерації про те, щоб дипломатичні представники за кордоном були готові пояснити активність російських військ на україно-російському кордоні, свідчить про те, що Росія веде підготовку до збройної агресії. Що може бути обрано об'єктом такої агресії? Безумовно, це ті проблеми, які сьогодні зосереджені в Криму, а це тема водопостачання. Наступне – це проблеми комунікації, які пов'язані з транспортними мережами з Європою, а це проблема газоводогонів і так далі. Це тема, яка говорить про геополітичне розташування. Не випадково знов піднято тему НАТО, і вона крутиться весь час і так далі. Тому в мене немає сумніву, що ця підготовка ведеться з метою початку активних воєнних дій. Інша справа, як Україна, європейське співтовариство і світ на це реагують, чи вони усвідомлюють цю загрозу, і наскільки підготовка до подібних активних дій Російської Федерації стимулює необхідність об'єднання європейської спільноти світової в протидії. Якщо така протидія... Про реакцию мы еще поговорим про визит Зеленского к своему коллеге Макрону, но вот по поводу возможного вторжения. Вот действительно есть такое ощущение, что Россия примирилась уже с санкциями, примирилась с разрывом отношений с европейскими странами и так далее, и уже готова идти ва-банк и даже опустить железный занавес. Но непонятно, с какой целью. И так в экономическом, в социальной сфере там огромное количество проблем. Зачем идти на рожон и усугублять ситуацию еще войной? Перше, даруйте, але для російської влади
ні в старі, ні в давні часи, ні в радянські часи тема соціального статусу не мала, не має і ніколи мати значення не буде. Тому давайте одразу в сторону цей факт відсунемо. Що має значення? Для російської влади має значення це, власне, відношення світу до Росії, але і імперська Росія, і Радянський Союз вибудовували стосунки з світом, з Європою, з сусідніми країнами на протиставленні, на агресивній поведінці. Давайте подивимося на всю попередню історію. Це безкінечні війни. Причому війни не тільки в близькості з сусідами, а війни навіть на інших континентах. Тому природа російського імперіалізму, сталінізму, совєтізму, вона і складається насамперед з агресивних дій. Тепер, що є проблемою, яка не дає можливості однозначно сформулювати так позицію, як ми з вами формулюємо? Власне, це те, що якби ідеологія комунізму в минуле пішла. І оце фрагмент і факт, який засліплює очі і європейським політикам, і фахівцям, і американським. Всі думають, що Росія і Європа, і Сполучені Штати знаходяться в одній ідеологічній площині. Це величезна помилка. Справа в тому, що Росія залишається колоніальною державою, імперією. І от цю річ ніхто не може усвідомити і копнути вглиб. І вона не може існувати без агресії по відношенню не тільки до сусідніх держав, а й до інших держав, завоювання життєвого простору. І це дуже легко підтверджується фактами ведення війни на африканському континенті, на Близькому Сході, втручання в конфлікти. Наступне – вплив на вибори. На щастя, для світу з'являються інші технології, але подивіться, Росія у відповідності до звіту розвідувального співтовариства Сполучених Штатів Америки втручається в вибори через кібертехнології, через інформаційні технології і так далі. Тобто Росія, як і раніше в радянські часи, вона пресингує, проявляючи агресивність. Ось що недооцінюється світом. І очевидно, що світ, виробивши після Другої світової війни інструменти протидії агресії, вважає, що цього достатньо. Але якщо цього достатньо, то тоді дайте відповідь на питання, де взявся Донбас, де взявся анексований, окупований Крим, чому виникла ситуація і конфлікт в Сирії, Лівії, чим закінчилися вибори в Сполучених Штатах Америки з втручанням, чому вибухнули склади в Чехії, чому були отруєні Скрипалі. Побачите, чим далі буде йти час, тим більше подібних фактів буде випливати. З втручанням Росії в внутрішні справи, диверсійно-підривною діяльністю, навіть в момент, коли президенти Сполучених Штатів Америки і лідери Європи говорили про апгрейд, про перезавантаження, про нову Росію і так далі. От неусвідомлення оцих речей і веде до того, що світ блукає зараз і не може визначитися з оцінкою діяльності Путіна і Кремля. На 21 апреля запланировано послание Путина к Совету Федерации Верхней Палате парламента РФ. И наверняка там будет уделено немало внимания в первую очередь Украине. И ситуацию накаляет еще то, что уже 22 апреля соберется Совет Палаты Совфеда, а на следующий день состоится пленарное заседание. Это именно тот орган, если я не ошибаюсь, который по запросу президента дает формальное разрешение на введение войск на территорию другой державы. Может ли Путин провернуть сейчас такую же операцию, которую он провернул в 2014 году? Це буде залежати від того, наскільки тактично Москві буде необхідно цей інструмент. Розмова про прийняття такого рішення, навіть про наявний проект, на сьогоднішній день вже ходять і не тільки коридорами Кремля, про це вже говорять у європейських столицях. Тобто, насправді, ймовірність прийняття такого рішення дуже висока, без прив'язки до держави, території, де може прийматися таке рішення, тому що в рішенні такому не вказується. Згадайте
2014 рік в рішенні ж не було вказано, що війська мають зайти на територію України. Бо, наприклад, головним контраргументом було, а це рішення приймається для того, щоб використати контингент в Сирії чи Лівії. Про це ж розмови й тоді велися. Тому, з моєї точки зору, це один з ймовірних варіантів. І якщо Путіну треба буде накручувати пружину для того, щоб впливати на світ, на світову політику, на геополітичну розстановку, він піде на це, пояснюючи це необхідністю участі російських військ в ситуації в Сирії, в Лівії і так далі. Тим більше, що, зверніть увагу, адже російські війська зайшли на територію Нагорного Карабаху. А це ніяк не миротворчий контингент. Рішення Ради безпеки не приймалося. Рішення не приймалося навіть органами Євразійського простору і так далі, органами Ташкентського договору, ОДКБ і так далі. Тобто вони вже зайшли на територію. А тепер уявіть собі, для внутрішньої кухні буде пояснюватися це з метою агресії в Україну, а для зовнішньої будуть розказувати, так ми ж зайшли на територію Нагорного Карабаху, нам треба зараз підтвердження. І оце було Под видом миротворцев. Да, Пан Роман, у нас есть телефонный звонок в студии. Хотят задать вам вопрос, если не ошибаюсь. Давайте примем. Алло. Алло. Так, я слухаю. Так, доброго дня. Ви в ефірі. Представтесь і задавайте ваш вопрос. Так, мене звати Василь, я з Івано-Франківська. У мене таке питання для пана безсмертного. От сьогодні здається, тим, що в ТКГ зустрічаються радники, чи мають зустрічатися нормандський формат на рівні радників. І мають вони обговорити так звані кластери по виконанню мінських домовленостей. От дивіться, я ті кластери ніби прочитав так, і мені здається, що це те саме, що хоче Росія, але нібито їх просувають тепер вже пропонують Франція і Німеччина. Ну, так як Росія ми не будемо виконувати, звичайно, а якщо Франція і Німеччина, ну, то вже треба розглядати, що фактично те саме. Я представився, що це за таке діло, ці так звані кластери, таке розумне слово. Фактично це те ж саме, що Росія хоче. І як ви до тих кластерів ставитеся? Дякую. Дякуємо дуже. Сегодня действительно должно было состояться заседание советников и лидеров нормандской четверки. Собственно, про кластеры, пан Роман, что думаете? Ідея ця не нова. Тема з кластерами виникала ще в 15-16 роках, де вона бралася. Насправді, якщо слідкувати і слідувати трактуванню Кремлем мінських домовленостей, то вони відкидають все те, що було до Мінська-2, чіпляються за Мінськ-2 і намагаються реалізувати, протиснути це спочатку німцям, потім французам і разом тиснути на Україну. Кластери були запропоновані французами і німцями для того, щоб логіку процесів, які закладені в Мінську-1 і Мінську-2, дотриматися. Яка логіка там? Безпековий блок, далі звільнення військовополонених, вирішення соціально-гуманітарних питань, стабілізація, демілітаризація, потім перехід до політичної стабілізації. В цьому процесі є декілька моментів, які явно із-за тим, що Росія ігнорує Мінськ-1 у цьому процесі, були закинуті якби не в своє місце. Це тема контролю над державним кордоном насамперед. І тому кластери – це спроба німців і французів впорядкувати цей процес. Ну не може бути політичної стабілізації, якщо Україна не контролює кордон і не контролює відповідну територію. Але вже на початку появи цієї ідеї Росія категорично виступила проти того, щоб кластерами спробувати логічно збудувати цей процес. Тому моїм глибоким переконанням, навіть якщо визнавати Мінськ-2 як нормативний документ, нічого з цього не вийде, розуміючи, яку позицію займає Кремль. Інша справа, якщо французи і німці підуть по дорозі, яка запропонована Кремлем, і почнуть тиснути на Україну. Українська позиція дуже сильна в цей момент. Безпекові питання, питання демілітаризації, повної політична стабілізація. Тоді можна про це говорити. Зараз це залежить від того, які інструкції отримують представники України, які ведуть переговори, адже про ведення переговорів навколо так званих кластерів ми знаємо лише із інтерв'ю Дмитра Козака.
Українська сторона не розкриває ні зміст дискусії, ні українські пропозиції до цих кластерів. Можу вам сказати свою точку зору. Для мене і Мінськ-1, і Мінськ-2 були тактичними інструментами отримання паузи для того, щоб реорганізувати і організувати армію, організувати оборону, організувати територіальні війська і так далі. Наголошую, тактичний інструмент. Інша справа – це з якими позиціями Україна веде нинішні переговори, в яких допущено цілий ряд, з моєї точки зору, помилок. А как вы расцениваете последний визит Зеленского в Французскую республику и встречу с Макроном? Потом, после встречи тет-а-тет, Зеленский сам вышел на пресс-конференцию без Макрона. Вчера мы получили сообщение о том, что из Елисейского дворца, о том, что Макрон в ближайшее время планирует поговорить с Путиным. С одной стороны, Зеленский говорит, что Макрон может сделать искусственное дыхание нормандскому формату. Верите в это? Ну, судячи із абсолютно безглуздих інформаційних повідомлень, які йшли, і від самого президента, який проводив брифінг, і потім спроби скоригувати це, я вже не кажу про твіти самого Макрона українською мовою, Да. свідчать про те, що там не те, що нульовий рівень, а обговорення велись, які були далекі від нинішньої серйозності ситуації. Я маю на увазі зосередження військ, загострення ситуації на фронті і так далі. Тобто, насправді, Макрон, президент Франції, знаходився в полоні попередньої розмови з Путін and Меркель і не міг вийти із тої логіки процесу. І так в результаті розмови з президентом Зеленським і не зайшов в розуміння, а що ж насправді відбувається на лінії фронту і в російсько-українських стосунках, особливо в час, коли Росія нарощує свій потенціал на кордоні і на фронті. З моєї точки зору, що можна сказати про цю зустріч? Сторони не зрозуміли один одного, що вони хотіли, це перший момент. Друге, єдине, на що вони сподвиглися, це на те, що необхідно активізувати двосторонню роботу. Знаєте, найкращим сигналом всього цього є те, що планований візит на початку 2021 року до України Макрона не відбувся, а під час цієї зустрічі навіть про це мови не йшло. Тобто, насправді, такі зустрічі – це ж не просто протокол, це можливість деталізувати, проговорити всі ці речі і так далі. Я вже не кажу про те, що за результатами зустрічі не було дано ніякого офіційного документу, вказівки і так далі. Тому що коли вже така створюється ситуація, то мінімально, що потрібно, умовно кажучи, доручення міністрам закордонних справ опрацювати якісь питання. Перше, друге, третє, четверте. Щоб люди побачили не тільки заяви про стосунки краще, ніж погоду, а про ділові відносини між Києвом і Парижем. Цього зроблено не було. І це насправді дуже неприємно, тому що це говорить про безпредметність подібних зустрічей, не діловий характер цих зустрічей. Вот помимо того и тех сценариев поведения России, возможного поведения России в отношении Украины, которые мы с вами обсуждали, является еще важным, остается вопрос о том, как будет вести себя Украина и к чему она сейчас готовится. Как вы думаете, вот как вы оцениваете наши действия украинской власти сейчас во время обострения ситуации на востоке Украины? Вот к чему мы действительно готовимся сейчас? Готовимся ли к чему-то? Перше, я би тут розділив армію і суспільство, і владу. І з розмов з військовими очевидно, що українська армія за ці роки навчилася протистояти російській агресії, а суспільство, воно чітко усвідомлює, що від російської влади можна чекати лише ворожості. Тому якщо взяти армію і суспільство, вони готові до протистояння з Росією. Що мене найбільше турбує? Мене турбує відсутність чіткості у позиції владних коридорів, президента, уряду, парламенту і так далі. Адже всі оці кроки, на які накладається пандемія, вони деморалізують. Я маю на увазі кроки влади. Вони деморалізують армію, вони деморалізують суспільство. А ці недоговорення, недомовки, відсутність чіткості в позиції і так далі,
Ну, якщо той, хто дивився брифінг президента Зеленського в Парижі, жодного речення до кінця не сформульовано. Жодної позиції не заявлено. Тобто більшість із речень – це емоційні висловлювання, це роздуми вслух, які насправді треба було замінити чіткою позицією по ескалації ситуації на лінії фронту, по ескалації на кордоні, заявити позицію, яка стосується переговорного процесу по ТКГ, який фактично заблокований із вересня місяця і так далі, домагатися зустрічі, відновлення роботи в Нормандії і так далі. Замість того ми чули роздуми вслух. Це безумовно негативно впливає на настрої в суспільстві і в армії. Если предположить, что, если представить самый плохой сценарий, предположить полномасштабное вторжение России в Украину, о своей поддержке уже высказались многие страны, это и Британия, и западные страны, это и Соединенные Штаты Америки и так далее. Ну а на какую реальную поддержку, на реальную помощь от наших западных партнеров мы можем рассчитывать? И как вы думаете, может ли это единство международной коалиции в поддержку Украины демотивировать Россию от ее безрассудных каких-то действий? Перше, що демотивує Росію від таких дій, це стан української армії і суспільства. Все інше носить супутній характер на сьогоднішній день, в тому числі і заяви про допомогу, в тому числі і позиція стосовно вступу України в НАТО, ЄС і так далі. Але я тут мушу апелювати до дій української влади знову. Очевидно, що президент України в Парижі на зустрічі із президентом Макроном і в розмові з канцлером Меркель треба було говорити про те, що насправді удар Кремля спрямований не проти України. Він спрямований проти Європи, проти її цілісності. І оце той аргумент, який би посилював позицію України і сприяв би необхідності і вироблення спільної оборонної тактики, і допомоги, в тому числі і летальною зброєю, в тому числі і ресурсами для оборони і так далі. Фактів для цього більш ніж достатньо. І подивіться, за ці роки ми упустили в факті аргументи по Північному потоку, про захисту Європи від російської агресії. А факти все більше і більше агресивних дій Росії проти європейської спільноти випливають. Я вже називав сьогодні окремі з них. Такі факти будуть випливати і по розвідувальних і оперативних діях Росії в Південній Європі, в скандинавських країнах і так далі. Але тут є й обнадійливі речі. Я відношу до цього появу в Україні британської складової. І це дуже правильний крок. Це свідчення якраз про те, що британці і англосаксони розуміють добре, проти кого спрямована дія Кремля. І в даному випадку Україна – це лише проміжна жертва агресивних дій Путіна і Кремля проти цивілізованого співтовариства. І тут можна говорити про необхідність, скажімо, проміжного блоку якогось проміжного статусу України для того, щоб піднімати статус і засвідчувати підтримку України і тим самим охолоджувати агресивні дії Кремля. Але так чи інакше, підготовка, яку веде Кремль, це підготовка до війни. Тобто рано чи пізно Європі і світу доведеться застосовувати силу проти цих агресивних дій. Тому що таке нарощування озброєнь, яке сьогодні йде в Росії, воно не може не бути застосоване. Де воно вибухне? В Афганістані, в Іраку, в Лівії, в Сирії, де завгодно. Але це буде зроблено, тому що пружина, яку стискає Путін, вона буде десь вибухати. Вона не може до безкінечності стискатися. Среди всех западных союзников Украины, безусловно, особое внимание и место обращено к Соединенным Штатам Америки. Вот может ли нынешняя эскалация вокруг Украины быть тестом Кремля для новой администрации президента США? Вона насправді таким тестом уже є. Тому що все, що сьогодні розвивається, воно розвивається під знаком питання номер 1. А як
нова адміністрація реагує на ситуацію навколо України. І треба абсолютно чітко сказати, що цілий ряд рішень абсолютно правильні, вони об'єктивні. Це і санкційна політика, це і політика в галузі озброєнь, це і політика в необхідності об'єднання Європи, це посилення складової НАТО. Але якщо ми подивимося на окремі кадрові рішення, окремі тези, які кидає адміністрація чи представники адміністрації, явно свідчать про те, що не все в датському королівстві правильне. І очевидно, що Сполученим Штатам Америки, як і Європі, потрібні українські аргументи. Не робити цього, чи навпаки. Що треба робити? З одного боку, треба розуміти, що ситуація в світі так склалась, що мільйони і сотні мільйонів людей світу залежать від стосунків Кремля і Вашингтона. І це треба розуміти. Там, починаючи від МКС, Міжнародної космічної станції, закінчуючи забезпечення цілих там держав африканського континенту необхідними умовами і речами. Це факт. Але треба чітко розуміти, якщо Сполучені Штати Америки в цьому напрямку працюють для того, щоб вирішувати гуманітарні питання, то Росія вирішує свої імперіалістичні забаганки, реалізує свою колоніальну політику. Пане Роман, а нет ли у вас такого когнитивного диссонанса? Вот с одной стороны Байден в интервью назвал Путина убийцей, после чего началась эскалация в Украине, стягивание российских войск к нашим границам. Потом Байден звонит Путину и предлагает ему встречу. На следующий день Байден вводит санкции новые против России, но при этом все-таки настаивают на дипломатических переговорах и так далее. Что происходит? Вот как бы вы это объяснили? Ну, найнеприємніший факт з історії телефонних розмов, який співпав і який не просто співпав. Це після першої розмови Кремль відновив будівництво Північного потоку. І сьогодні все більше і більше виходить інформації про те, що Вашингтон таки махнув головою на те, щоб цей процес продовжувався. І якщо це стане доказаним фактом, то це очевидно свідчитиме про певну, скажімо, роздвоєння в позиції. Що стосується приведених вами речей і фактів, які відбувалися на фоні необхідності і прийняття Сполученими Штатами санкцій, далі згадайте продовження договору про обмеження стратегічних озброєнь 3 і так далі, то я, власне, хотів першою тезою сказати про те, що в стосунках між Кремлем і Вашингтоном ці качалки будуть весь час. І от я весь час на цьому акцентував. Для того, щоб уникнути того, щоб стати об'єктом оцих качалок, треба суб'єктивізуватися в міжнародних відносинах і в зовнішній політиці. Треба перестати бути розмінною монетою. А для цього треба кріпити союз і взаємодію з Вашингтоном і стати тим стратегічним союзником, який потрібен Вашингтону, і це стати стратегічним союзником НАТО і європейської безпеки. Тоді Україна може уникнути цього характеру розмінної монети. А те, що факти, про які ви говорите, які підтвердив своїми фактами я, вони присутні в стосунках Вашингтона і Кремля, то тут, як кажуть класики, і до гадалки не ходи. Це завжди було і завжди буде залишатися. И последнее, что еще вас хотел спросить, пан Роман, 22 апреля, сразу на следующий день после послания Путина, президент РФ встретится в Москве с белорусским коллегой Александром Лукашенко. И Лукашенко уже пообещал, что в ближайшее время озвучит одно из принципиальных решений за четверть века президентства. Готовится ли аншлюз Беларуси? Справа в тому, що це тактика Лукашенка – наговорити купу сподівань, і потім, як кажуть, гора народила мишу. Нічого там не відбудеться, ніякої відставки Лукашенка не відбудеться. А те, що Путін використає цю зустріч для того, щоб ще більше свої пазуряки засунути туди в Білорусь,
Оце так воно і відбудеться. Насправді на сьогоднішній день Лукашенко ж не президент. Не фактично, не формально. Так. Це просто кукла, якою керують з Кремля. Але зрозуміло, що Путіна дуже дратує позиція білорусів, які хочуть стати європейцями, які бунтують і так далі. Тим більше білоруси все більше і більше дивляться в бік українців і таке інше. І тому Путіну такий чоловік, як Лукашенко, він страшно потрібний, тому що Лукашенко можна понукати як завгодно. Лукашенку можна дручок в руки, палицю яку завгодно давати, він буде дубасити цих нещасних білорусів і так далі. Тому вони не розпрощаються один з одним. Максимально на що може сподвигнутись Лукашенко, це махнути рукою і сказати, ну тепер ми будемо парламентською республікою, а я буду вічним прем'єр-міністром. Ну, оце клоунство, яке розігрує по відношенню до Лукашенка Кремль, воно продовжується впродовж 30 років. І воно вже набрало в міжнародних відносинах характеру білорусизації ситуації, лукашенкізації певної особи і таке інше. Тому ніяких проривних рішень від цієї зустрічі я не очікую. То есть вот эта идея инкорпорации союзного государства, она сейчас пока что нереальна? Вона буде відбуватися настільки, наскільки це Кремлю вигідно. Але проблема в тому, що ні Путіну, ні Кремлю, ні кремлівським посіпакам їм не треба проблеми білоруса. Їм треба ресурс Білорусі. Білорусі, яка сьогодні стоїть як залізобетонна стіна між Путіним і Європою. Це такі країни, Білорусь перетворилася в країну лімітров. Ну, певний, це сіни. Жаль, що я не знаю, як татарською мовою сіни. Оце коли між житлом і вулицею. От воно найкраще відповідає українській мові слово сіни. Оце ти зайшов, там світла немає, там темно, повітря постійно немає і так далі. І куди ти попав, ти не можеш зрозуміти. І звідти, як правило, ведуть 3 дверей. А куди далі йти, ніхто не знає. Тому завдання Путіна все більше і більше перетворювати Білорусь в такі сіни, людей без прав, без соціального захисту і так далі. І дурачити їм за рахунок того, що Лукашенко то розказує всяку єрунду, тим більше вміє сварити начальників, що страшенно подобається будь-якому люмпенізованому суспільству і так далі. От на цьому Кремль грає. Дякую вам дуже, пане Романе. Чохсагл у нас. Роман Бессмертный был с нами на прямой связи. Украинский политик, дипломат, экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. Но я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Я завершаю этот блок, но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм». Не пропустите. Коршкенч.